केही जने महान व्यक्ति कहते कि पिठी सबुबेले मजबूत रखिबा दरकार कहीं ना साबासी हो कि धोखा दुईटी जाक सबुबेले पिठी पछरु मिलथाए। नमस्कार, मु देवाशीष आज पुणी थरे एक सुंदर कहानी माध्यम एक छोट कहानी एई कहानीटिरु आमे जानि परिबा जे आपनंकु भी जदि धोखा मिलिछि तेबे कोन करिबा दरकार। कथाटी पूर्व कालर सेतेबेले जने बहुत बड़ व्यवसायिकर प्रेम विवाह होइतिला। तांकर लव स्टोरी सेतेबेले बहुत चर्चा रे थिला। जने भल दंपति सुंदर दंपति नाम रे जणा सुनाथिले। लोके तांकर उदाहरण दउथिले कि भल पाइबो तो एमिति भल पाओ। समस्तंकु तांकर ट्रेडिशन विषय रे जणा थिला। सारा अंचल रे जेतेबेले मशाल लिबि जाउथिला सेतेबेले भी तांको छात ऊपर एक मशाल जळी रहउथिला राती तमाम। तांकर से प्रेम विषय रे सेठिकार राजा रानी को भी जणा थिला। दिने राजमहल रो छात ऊपर छिडा होई राजा साहेब तांको रानी सहित आकाश निहारुथिले, जन्म तारा को देखुथिले। पुणी नगर आड़े भी जेतेबेले नजर बुलेइचंती सारा अंचलटी पूरा अंधकार थिला। राति अनेक होइथाए किंतु गोटिए घर छात ऊपर एक मशाल एबे भी जळुथिला। एक अपर सहित राजा रानी कथा हेबारे लागिचंती। से व्यवसायी जनक जहां घरे एबे भी मशाल जळुथिला से माने तांकरी विषय रे कथा हेबाकु लागिचंती कि से व्यवसायी जनक जो प्रेम विवाह करिचंती से दंपति विषय रे लोके कहंती कि तांको भितरे कुआडे बहुत भल पाइबा अछि। यह केमिति संभव जे गोटे विवाह एते सक्सेसफुली होई पारे। राजा कहचंती एई सब संभव हेछि सेटा स्वामी पाई से व्यवसायी जनक पाई। रानी कहचंती नाइ सेमिति नो तांकर जो पत्नी से बहुत बुझीबा वाला हेथिबे। तांको जणा अछि जे संपर्क केमिति मजबूत रही परिबो। तारि पई ही ए रिश्ताटी एते मजबूत होई परिछि। राजा कहले तेबे एक परीक्षा करा जाऊ। रानी कहचंती कोन? राजा कहचंती से व्यापारी आउ ता स्त्री को भी आमे दुई जन को परीक्षा करिबा। तेबे जाई कि जणा पड़िबो जे यांक भितरे संपर्क केते मजबूत अछि। एक आइडिया से माने बाहर करचंती। परदिन रानी तांकर जने दासी को डाकी एक संदेश देई से व्यापारी पाखकु पठैचंती। से दासी जनक जाई से व्यापारी कहिचंती जे मते महारानी पठैचंती आउ से कहिचंती कि आपण मते कहिबाकु भी संकोच लागुची। व्यापारी कहिचंती अरे कुहंतु ना कोन कहिचंती रानी। तो दासी कहिचंती कि रानी साहेबा यह कहिचंती कि आपण जदि आपण पत्नी को ए दुनिया रु विदा कर दे परिबे तो महारानी आपण को विवाह करबा पई चाहचंती। से आपण को बहुत पसंद करिचंती, आपण को ऊपर मोहित होइचंती। व्यापारी जनक कहिचंती आपण मो तरफ तांको क्षमा मागी देबे आ तांको कहिबे कि हजारे रानी किना काहे कि आसंतु तथापि मो निजर पत्नी को त्याग करि परिबेनी। जीवन सारा ता सहित रहिबी, तार रक्षा करिबी। तो से दासी जनक एई खबर नै पुनी थरे रानी को पाखकु आसीची। एथरक जो पाली थिला से राजांकर। एबे परीक्षा नबार थिला से व्यापारी जनकर पत्नीकर। राजा जने तांकर चाकर को पठैले एक खबर सहित। चाकर जनक उक्त सही दिन तांको घरे जाई कि कहिचंती मते राजा साहेब पठैचंती आउ से कहिचंती कि जदि आपण आपणकर स्वामी को ए दुनिया रु विदा कर दे परिबे तो महाराज आपणको विवाह करबा पई चाहचंती आउ आपणको आम राज्य रानी घोषणा करबा को चाहचंती। तो से व्यापारी जनकर पत्नी जो थिले से एथिरे सहमति प्रकाश करचंती आ कहिचंती कि आज राति ठीक 2टा रु 3टा मध्य रे आम घर छात रे जो मशालटी जळु थाए सेठी लिभि जिवो आ जेते बेले सेटा लिभि जिवो राजा साहेब को बुझी नेबाको कहिबो जे तांकर काम होई जाईछि। मु तांको सब दिन पई विदा करि सारिछि। राजांकर एई प्रस्ताव रे मु राजी अछि। चाकर जनक संगे संगे जाई कथाटी जणाइछि राजांको कि से व्यापारींकर पत्नी से आपनको प्रस्ताव रे राजी होइचंती आउ आज राति रे ठीक 2टा रु 3टा मध्य रे से तांकर काम करिवे बोली कहचंती।
ରାଜା ବି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କର କିଛି ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ସେ ବେପାରୀ ଜଣକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ଯାଇ ଆଗରୁ ସେଠି ରହିଥିବ ଆଉ ଯେମିତି ସେ ଛାତର ମଶାଲଟି ଲିଭିବାର ଦେଖିବ ଯାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ସେ ବେପାରୀ ଜଣଙ୍କର ଯେମିତି କିଛି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଜା ରାଜମହଲର ଛାତରେ ଯାଇ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ବି ଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କି ସତରେ ମଶାଲଟି ଲିଭୁଛି କି ନାହିଁ। ସମୟ ସେଇ ପାଖାପାଖି 2ଟାରୁ 3ଟା ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ମଶାଲଟି ଲିଭିଗଲା। ବେପାରୀ ଜଣକ ତାର ସବୁଦିନ ପରି ଦୋକାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇ ପିଇକି ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ବି ସବୁ କିଛି ସାଧାରଣ ଥିଲା। ବେପାରୀ ଜଣଙ୍କୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ ସେ ତାର ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଜଣକ ଏକ ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ କାମ ସେଇଠି ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମଶାଲଟି ଲିଭିଛି ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରହରୀମାନେ ସବୁ ସେଠାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଫସୋସ ସେ ତା ଆଗରୁ ସବୁ କାମ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଛି। ବେପାରୀ ଜଣକୁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଟିକୁ ସେଇଠୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ରାତି ରାଜାଙ୍କୁ ଆଉ ନିଦ ବି ହେଲାନି। ସେ ସତରେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଘଟିଯିବ ବୋଲି। ତାଙ୍କର ଏକ ଜିଜ୍ଞାସା ପାଇଁ କାହାର ଦୁନିଆ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳକୁ ରାଜା ଆଉ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ଏ ସମସ୍ତ ନାରୀ ଜାତିଟା ବୋଧେ ଏମିତି। ସମସ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଘୃଣା ଆସିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଡାକି ପଠାଇଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି ଶିକାର କରିବାକୁ, ସଞ୍ଜବେଳକୁ ଫେରିବି। ସେତେବେଳକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ବି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତମେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ଫାଶୀରେ ଝୁଲେଇ ଦିଅ। ଏଇଟା ମୋର ଆଦେଶ, ଯେମିତି ଅବମାନନା ନ ହୁଏ। ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ସିଧା ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝି ବି ପାରୁନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏ ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା କି ଏ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ଘୃଣା ଆସିଗଲା? କ'ଣ ଏମିତି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିକି ଚାଲିଗଲେ ନା କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝି ବି ପାରୁନଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପଚାପ ସେଇଠୁ ନିଜ ବୟସ୍କ ବାପା ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆଗରୁ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଛନ୍ତି କି ବାପା ଏ ରାଜା ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜା କହିଛନ୍ତି କି ରାଜାର ଯେତେ ବି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିଦେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ତ ପୁରା ନାରୀ ଜାତି ଉପରେ ଘୃଣା ଆସିଯାଇଛି। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପିତା କହିଛନ୍ତି ବାବୁ ତୁମେ ଏକ କାମ କର, ଆଗେ ତୁମେ ହିଁ ଚୁପି ଯାଅ। କାହିଁକି ନା ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆଗ ଆସିବେ ତ ସବୁ ରାଗ ତୁମରି ଉପରେ ଝାଡ଼ିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯିବି, ତୁମକୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସଞ୍ଜବେଳକୁ ରାଜା ଫେରିଛନ୍ତି ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ନଗରର ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଏବେ ବି ଆଗ ଭଳି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ରାଜା ପୁରା ରାଗିକି ପଞ୍ଚମ ହେଇଗଲେ। ଆଗ ରାଜମହଲରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ତ ମିଳିଲେନି। ରାଜା ସିଧା ତା ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଘରେ ଯାଇକରି ପଚାରିଛନ୍ତି ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ବି ନଥିଲେ। ଦୁଆରେ ବସିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେଇ ବୟସ୍କ ପିତା। ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିତା ଜଣକ ରାଜାଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ଆସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ସାହେବଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଛାମୁ ଆପଣ ଏ ସମୟରେ ଏଠି କିଛି କାମ ଥିଲା କି? ରାଜା ତ ପୁରାପୁରି ରାଗିକି ଯାଇଥିଲେ। ପଚାରିଛନ୍ତି ତୁମ ପୁଅ କାହିଁ? ମୁଁ ତାକୁ ଏକ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲି, ସେ ଏଯାଏ ମାନି ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ ତାରିକୁ ଶୂଳିରେ ଚଢ଼େଇବି। ମୋତେ ଏବେ ତା ପ୍ରତି ବି ଘୃଣା ଆସୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୁଢ଼ା ବାପା କହିଛନ୍ତି ଛାମୁ ମୋତେ ଜଣା ଅଛି କି ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ପରିଶାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କାରଣରୁ କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଏଇଆ ଲାଗୁଛି କି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏକ ଧୋକା। ଏଇ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିଛି କି ଆପଣ ସବୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଶେଷ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଥିଲି ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେହି ସମୟର ଏକ ଘଟଣା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଥରେ, ଆପଣ ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ। ରାଜା କହିଛନ୍ତି ହଉ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କଥା। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ ରଜା,
ଥରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଜଙ୍ଗଲର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଝି ଭାଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର ବାଟ ବି ପାଉନଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ ସୈନିକ ବେଶରେ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ସିଧା ଏକ ଦୌଡ଼ି ନେଇ ମୋ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ମୋତେ ସେଇଠୁ ବାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ। ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ମୋତେ ଏକ କବର ସ୍ଥାନ ମଝିକୁ ନେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ତ ଯାହା ଲାଗୁଥିଲା ମୋର ଲୀଳାଖେଳା ବୋଧେ ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ସେଠୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟି ବହୁତ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ କବରର ଠିକ୍ ତଳ ଜାଗାରେ ସିଏ ଏକ ଗାତ ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ କହିଥିଲା କି ଚୁପଚାପ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶିକି 2ଟି ଗାତ ବି ଖୋଳିଲୁ। ମୁଁ ତ ବୁଝି ସାରିଥିଲି ଏଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଏବେ ମୋହରି ପାଇଁ ଖୋଳା ହେଉଛି। ହେଲେ ଆର ଯେଉଁ ଗାତଟି ଖୋଳା ହୋଇଛି ସେଇଟା କାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଥର ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୋତେ ସେଇଠି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ନ କହିକି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥାଏ କି ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସିଏ ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଧରେ ଏକ ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ଶବ। ଶବଟିକୁ ଆଣି ଏକ ଯେଉଁ ଗାତ ଖୋଳା ଯାଇଥିଲା ସେଇଠି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ମାଟି ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ନିଜ ମୁହଁରୁ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ହଟେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁହଁ ଦେଖିକି ଜାଣିଗଲି ଯେ ଇଏ ଜଣେ ନାରୀ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଥିଲେ। 25ରୁ 26 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ବୟସ ହେବ। କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠିକି ଡାକିଛି ଯେ ମୋ କଥା ଯାଇକି ଆପଣ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କହିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଏଇ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ, ଯିଏକି ମୋତେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ୟାଙ୍କୁ ମାରିକି ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କବର ପାଖରେ ଗାତଟି ଖୋଳିଛି ସେଇଠି ମୋତେ ରଖି ମାଟି ଦେଇଦେବେ, ତାକି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ନାମ ନିଶାନ ରହିଥିବ ଅନାଦି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରଖି ମାଟି ଦେଇଦେବେ। ଏତିକି କହି ମହିଳା ଜଣକ ନିଜକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହିଁକି ବି ଆଉ କିଛି କରିପାରିନଥିଲି। ସେଇଠୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତିମ କାମ ଶେଷ କରି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲି। ମହାରାଜ, ସେଇଦିନ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ସତ ପ୍ରେମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ମହିଳା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମହିଳା ଜଣକ କଥା ବି ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯିଏକି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ହରାଇଦେଲା। ଇଏ ଜଣେ ମହିଳାର ଏମିତି କ୍ରୂରତା ଦେଖି ତାହାର ଦଣ୍ଡ ଆପଣ ସବୁ ମହିଳାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏହି କାହାଣୀଟି ଆମକୁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାହାକୁ କେବେ ନା କେବେ ଧୋକା ମିଳିଛି ଆମେ ପୁରାପୁରି ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଉ। ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଭାବିଥାଉ କି ସବୁ ଝିଅମାନେ ଖରାପ କିମ୍ବା ସବୁ ପୁଅମାନେ ଖରାପ। କେବଳ ଜଣକ ପାଇଁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ କି ଖରାପ ଲୋକେ ଏ ଦୁନିଆରେ ବି ଅଛନ୍ତି ତ ଭଲ ଲୋକେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେହି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ମିଳିଛି, ତା ମାନେ ଏଇଆ ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଧୋକା ମିଳିବ। ଭଗବାନ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଆମକୁ ବେଳେ ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତି। ହୋଇପାରେ ଜୀବନରେ ତାଠୁ ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବି କେହି ସତରେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ସମ୍ପର୍କକୁ କେବେ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସତରେ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ତାକି ଆମକୁ ବି ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଏମିତି କାହାଣୀ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।